हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां रेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्ववदनमनं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। वाचोभिधायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रवणादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र त्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते दानैः रतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेषु विघ्नस्वराट्
तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवः माधवं माधवं चान्तरे नाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरानरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। આ જગતના કલ્યાણ માટે મનુષ્યને જીવનની દિશા બતાવવા માટે ભગવાન અનેક પ્રકારે અનેક સમયે અનેક રૂપે અવતાર ધારણ કરે છે. ભગવાનના અવતારનું પ્રયોજન એક જ છે કે આ મનુષ્યનું કલ્યાણ થાય. મનુષ્ય આગળ જોઈએ કે અસત પથામ ગતા, જે અધર્મને માર્ગે જતો રહે છે. વિચાર, મનુષ્યને કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા આપી, પણ જ્યાં સ્વતંત્રતા આવે એટલે સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ અવશ્ય થવા. થોડોક તો થોડો ઘણો દુરુપયોગ થવાનો, અને આ દુરુપયોગ થતો અટકાવવા માટે ફરીથી લોકોને ધર્મના માર્ગ પર લઈ જવા માટે ભગવાન સ્વયં શું કરે? આ અવતાર ધારણ કરે. અને ધર્મની સ્થાપના કરવી હોય, આ સમજ 12 અવતારની ચર્ચા છે. આપણે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છે આ ભગવાનના વિવિધ અવતારો છે. પણ જો ભગવાન એવું કહેતા હોય, ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે, વિચારો, સંસ્થાપનાર્થાય, ધર્મની સંસ્થા એટલે કે પાછી વ્યવસ્થા ગોઠવવા માટે. ઘર હોય, 10-15 મહેમાનો આવે, બધું ઘર પછી શું થઈ જાય? બધું વેર વિખેર થઈ જાય. વળી પાછું એને ગોઠવવા માટે શું કરવું પડે? પેલી ગોઠવણ કરવી પડે, પાછી બધું વ્યવસ્થિત કરવું પડે. કેટલાય વાસણો નવા નીકળ્યા હોય, વળી પાછા વાસણો મૂકવાના, ચાદર, બધી જ વસ્તુ શું થાય? બધું પાછું ગોઠવવું પડે. તો બહાર પેલી અવ્યવસ્થા થઈ ગઈ, તો અવ્યવસ્થા માટે શું કરવું પડે? પાછી વ્યવસ્થા કરવી પડે. તો ભગવાન એમ કહે છે કે આ ધર્મના ફરીથી સ્થાપન કરવા માટે, વ્યવસ્થા કરવા માટે હું અવતાર ધારણ કરું છું. પણ
ધર્મ શું આ ઘરની જેમ બહારની વસ્તુ છે? સમજો, પેલું ઘર અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું, પૂર આવે, આખું ગામ શું થઈ જાય? અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું. વળી પાછું એને શું કરવું પડે? વ્યવસ્થિત કરવું પડે. આમ હંમેશા આપણી દ્રષ્ટિ જે છે એ બાહ્ય દ્રષ્ટિ છે. આ સમજ, એટલે બહારની વ્યવસ્થા જ આપણે વિચારીએ. એટલે જ્યારે ધર્મની વ્યવસ્થાની ચર્ચા આવે ને તત્કાળ આપણા મનમાં શું આવે? ધર્મ કોઈ બહારની વસ્તુ છે? ધર્મ એક જ સ્થાન પર છે. આ વિચારવા, ધર્મ તમારી બુદ્ધિમાં છે. આ વિચાર, મનુષ્યની બુદ્ધિમાં ધર્મ છે. અને જો એ ધર્મની વ્યવસ્થા માટે ભગવાન અવતાર ધારણ કરવો પડે તો બુદ્ધિમાં જો ધર્મ અને અધર્મ છે તો ભગવાનનો અવતાર પણ ક્યાં થવો જોઈએ? સમજાય? ચા પીને આવવાનું શું કહેવાય? આપણે બધા રાહ જોઈએ શાની? ભગવાન અવતાર ધારણ. માતાજી આ કલ્કી અવતાર ક્યારે થવા? અવતાર પણ આપણે બાહ્ય દ્રષ્ટિએ જ કરીએ. એટલે ગઈકાલે આપણે જોયું છે કે આ અવતારનું વર્ણન શાના માટે? કે અવતારના વર્ણન દ્વારા આ ભગવાન કર્ણેન્દ્રિય દ્વારા શું કરશે? આપણા હૃદયમાં પ્રવેશે અને આપણા હૃદયની મલિનતા દૂર કરે. ત્યાં ફરીથી કોની સ્થાપના કરે? ધર્મની સ્થાપના. ધર્મ તમારી બુદ્ધિમાં છે. આ સમજો, બહાર કોઈ ધર્મ નામની વસ્તુ નથી, બહાર કોઈ કર્મ નામની વસ્તુ નથી. કર્મ અને ધર્મ તમારી બુદ્ધિમાં છે. અને એટલા માટે ભગવાને પણ અવતાર ધારણ કરવો હોય તો ભગવાને શું કરવું પડે? આ અવતાર ધારણ કરવો એટલે કે તમારા હૃદયમાં પ્રવેશ કરવો પડે. જ્યાં સુધી તમારા હૃદયમાં ભગવાનનો આવિર્ભાવ થતો નથી ત્યાં સુધી ધર્મની સ્થાપના થાય જ નહીં. અને એટલા માટે કે કર્ણેન્દ્રિય દ્વારા આપીયતામ એટલે કે આ ભગવાનના અવતારની જે કથા છે એનું પાન જે કર્ણેન્દ્રિય દ્વારા કરે છે એના હૃદયમાં ભગવાનની સ્થાપના થાય છે, ધર્મની સ્થાપના થાય છે. અને જેવા જેવા સંજોગો હોય એને અનુરૂપ ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે. ને ગઈકાલે આપણે જોયું કે મત્સ્ય અવતાર ભગવાને ધારણ કર્યો અને મત્સ્ય અવતાર ધારણ કરીને ફરીથી આ બધાનું રક્ષણ કર્યું. જળ, પ્રલય જળ જે હતું એમાં અનેક પ્રકારથી તોફાનો થઈ રહ્યા હતા. એ નૌકામાં ભગવાને બધાની રક્ષા કરી. સર્વ પ્રકારના બીજ ત્યાં રક્ષણમાં હતા. અને જ્યારે એ પ્રલય જળ શાંત થઈ ગયું ફરીથી પાછી શું કરવામાં આવી? આ સૃષ્ટિ કરવામાં આવી. આમ આ પ્રકારથી મત્સ્ય અવતાર ભગવાને ધારણ કર્યો. આગળ કહી આકાર ગમે તે હોય, ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ દૂધવા અંતે તો હેમનું હેમ હોય. એમ આકાર ગમે તે હોય, પેલો મત્સ્યનો આકાર હોય કે વરાહનો આકાર હોય, છે તો એ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા. હવે આગળ કે છે, બ્રહ્માજી કે છે મોન્મથનમાત્મ અમૃત લબ્ધયે આદિદેવ પૃષ્ઠેન કચ્છપ વપુઃ વિદધાર ગોત્રમ. આ પેલું સમુદ્ર મંથન કરતા હતા. સમુદ્ર મંથન વખતે અમૃત લબ્ધયે શાના માટે સમુદ્ર મંથન કરવામાં આવ્યું? અમૃતની પ્રાપ્તિ માટે કરવામાં આવ્યું. આદિદેવ એ પરમાત્મા જે છે એ જ્યારે પેલું મંથન કરવા માટે મેરુ પર્વત લઈ તો દરિયાની જે રેતી હોય એ રેતીમાં પેલો મેરુદંડ જે એ શું થવા માંડ્યો? પેલો અંદર ઉતરવા માંડ્યો. એટલે ભગવાને શું કર્યું? પૃષ્ઠેન કચ્છપ વપુઃ વિદધાર. ભગવાને શું કર્યું? પેલું કચ્છપ રૂપ ધારણ કરી લીધું. અને ધારણ કરીને શું કર્યું? પોતાની પીઠ પર એ મંદાર જે હતો એને ત્યાં ધારણ કરી લીધો. પણ કે એવું કર્યું શું કામ ભગવાને? જાણો આ બહુ બધા ચર્ચા. નિદ્રાક્ષણ
આદ્રિ પર્વત કષાણ કંડુહુ, કંડુહુ એટલે ખંજવાળ, ખંજવાળ આમ ને તો કે આ ભગવાને પેલું કચ્છપ રૂપ ધારણ કર્યું એટલે એમને ખંજવાળ આવતી હતી. તો કે ખંજવાળમાં પણ હાથ ને પગ તો પેલા નાના નાના, પેલું પીઠ પર હાથ પગ પહોંચે ને, તો કે શું કર્યું? તો કે આપણો મેરુદંડ હતો ને એને પેલો પીઠ પર લઈ લીધો અને એ લોકો જયારે આ મંથન કરતા હતા એટલે ભગવાનની ખંજવાળ જે હતી ને દૂર થઈ ગઈ. આમ ભગવાને શું કર્યું? આપણો કચ્છપ અવતાર ધારણ કર્યો. એટલું જ નહીં, અને એ જયારે પેલી ખંજવાળ થવા માંડે ને, નિદ્રા ક્ષણ, ભગવાન આરામથી શું ખંજવાળ આમ કોઈ ખરે તો આપણને બહુ મજા આવે, જા આમ સરસ ઊંઘ આવી. એટલે જયારે ખંજવાળી આપે પીઠ, જો કોઈ પીઠ અંદર ખંજવાળી આપે ને આપણને જરા ઊંઘ સરસ આવે. એમ ભગવાન પણ શું થઈ ગયા? આપણું ખંજવાળ આમ અતિ આવતી, ખંજવાળ દૂર થઈ ગઈ. ભગવાન શું થઈ ગયા? નિરાંતે ઊંઘી ગયા. ત્રૈવિષ્ટમ ઉરુભયહાસ નૃસિંહ રૂપમ, આ પેલો હિરણ્યકશ્યપ શું કરી રહ્યો? આ ત્રણે લોકમાં અનેક પ્રકારથી ઉરુભય, અનેક પ્રકારથી ભય ફેલાવી રહ્યો હતો, લોકોને હેરાન પરેશાન કરી રહ્યો હતો. અને એમણે શું કર્યું? નૃસિંહ રૂપમ કૃત્વા ભ્રુમદ ભ્રુકુટી દ્રંષ્ટ કરાવલ વક્ત્રમ, આ નૃસિંહ રૂપ ભગવાને ધારણ કર્યું. એટલું જ નહીં, દૈત્યેન્દ્રનાશુ, અને પેલા હિરણ્યકશ્યપને તો શું છે? વરદાન મળેલું હતું. માણસની પણ, મનુષ્ય પણ એનો નાશ કરી શકે નહીં, પ્રાણી પણ એનો નાશ કરી શકે નહીં. અસ્ત્ર શસ્ત્રથી પણ નાશ નહીં થાય, દિવસના નાશ નહીં થાય, રાત્રે એનો નાશ નહીં થાય, આકાશમાં પણ નહીં, પૃથ્વી પર પણ નહીં, અંદર પણ નહીં, બહાર પણ નહીં. જા સમજતી, તમે ગમે એટલી શરત કરો ને, ભગવાન પાસે બધા ઉપાય હોય. આ સમજ, આપણે મનુષ્ય છે ને ક્યાંક ને ક્યાંક આમ વચ્ચેથી કંઈક કાઢવાનો પ્રયત્ન તો કરતા જ હોઈએ. આ સમજ, એક દંપતી, એટલે જો હકીકત, સત્ય હકીકત, એક દંપતી, એમને બાળકો નહીં, એ બહુ દુઃખી. એટલે કોકે કીધું કે તિરુપતિ બાલાજી તમે જઈ આવો. એટલે પછી બાલાજીને દર્શન કરવા. એટલે બાળકની ઈચ્છા એટલી બધી તીવ્ર હતી. એટલે ભગવાનને જયારે દર્શન કર્યા એટલે દંપતીએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન એક બાળક તમે આપો, દીકરો કે દીકરી પણ એક બાળક ભગવાન તમે આપો, તમે કહેશો એ આપી દઈશ. હવે આ પ્રાર્થના કરતી વખતે પેલા જે ભાઈ હતા એના હાથમાં પેલી મોટી હીરાની વીંટી હતી. એ પેલી હાથ પર વીંટી એને દેખાઈ ગઈ. એટલે એના મનમાં એને કહી દીધું, ભગવાન જો બાળક થશે તો આ વીંટી હું તમને આપી દઈશ. ગયા વર્ષે, 2 વર્ષે શું થયું? પેલું બાળક થયું. બાળક આવે ને એટલે બાળકના આનંદમાં, બાળકના ઉછેરમાં પેલો સમય પસાર થવા માંડ્યો. એટલે થોડા વખત થાય, 2-4 મહિના થાય એટલે પેલી પત્ની યાદ દેવડાવે. આપણે પેલું બાલાજીની બાધા રાખેલી, બાળકને આપણે શું કરવાનું? આ બાળકને માથું ટેકવાનું. ચાલો જઈ આવે. હા કે હમણાં ધંધામાં બહુ મગજમારી છે, અત્યારે કશું નથી જોયું. આમ કરતા પેલો વરસ નીકળી જાશું. પછી છેવટે પેલું 1 વર્ષનું બાળક થવાનું. એટલે કે જો હવે 1 વર્ષનું થવાનું, આપણે બાળકને શું કરીએ? ભગવાનના દર્શન કરાય. એટલે બંને દંપતી નક્કી કરી લીધું કે આપણે જઈ આવે. પછી પેલી પત્ની યાદ દેવડાવે કે તમે ભગવાનને કહ્યું હતું કે આ વીંટી શું કરવાની છે. હવે આ વીંટી ગમે બહુ એને, આ છોડવી કેમ? એને પત્ની કશું કહ્યું નહીં. હા મને યાદ છે, બરાબર. સોનીને ત્યાં ગયો અને બરાબર આના જેવી જેને વીંટી શું કરી? તૈયાર કરી. બરાબર એવી વીંટી તૈયાર કરાવી. જો તમે, અને પછી ઘરે લઈ આવ્યો ને પત્નીને કે જો આ વીંટી છે ને એવી બીજી વીંટી મેં કરાવી, આ વીંટી આપણે શું કરશું? ભગવાનને અર્પણ કરશું. પેલી પત્ની બિચારી ભોળી કે બહુ હા તમે જેમ કરો એમ. ગયા બધા પણ બાળકને દર્શન કરાવ્યા, બધું કર્યું. ત્યાં તિરુપતિ ગામ દર્શન કર્યા પછી બહાર પ્રદક્ષિણા કરીને નીકળો ને ત્યાં હુંડી આવે. અને હુંડીમાં શું કરવાનું હોય? તમારે જે નાખવું હોય નાખી દેવાનું. પેલા જે પેલી વીંટી ફેરેલી એટલે પેલી વીંટી કાઢી
કાઢી અને પછી વીંટી શું કરીએ એને એટલે ઊંડી નાખી અને પછી પાછા આવે. પછી પેલો હોટલમાં આવ્યા, જમ્યા, રાત્રે સૂઈ ગયા, સવારે ઉઠ્યા ને આદત પ્રમાણે પેલું સ્નાન કરે ત્યારે પેલી વીંટી શું કરવાની એટલે કાઢી જોઈ તો પેલી વીંટી મળે જ નહીં. આંગળી પેલી તો ગઈ પણ ભગવાન ભેગી ભેગી શું કર્યું? આપણે એમ કે આપણે ભગવાનને શું કરીએ? ઉલ્લુ બનાવીએ. શું કહેવાય? ભગવાન તું મને ઉલ્લુ બનાવે. ભગવાન શું કર્યું? પેલી નવી વીંટી તો લીધી પણ ભેગી ભેગી શું કરી? જે આપવાનું કહ્યું ને એ લઈ લીધી. એમાં હિરણ્યકશ્યપને પણ શું થયું? બધી કેટલી શરતો મૂકી, આમ નહીં ને આમ નહીં ને આમ નહીં, કંઈક એટલું જાતનું દિવસ નહીં, રાત્રે નહીં, અંદર નહીં, બહાર નહીં, ઉપર નહીં, નીચે નહીં, અસ્ત્ર નહીં, શસ્ત્ર નહીં, મનુષ્ય નહીં, પ્રાણી નહીં. ભગવાન કે તારે જેટલી શરત મૂકવી હોય ને એટલી હું તને શું કરવાનું? ઋષિ રૂપમ જાણો. મનુષ્ય પણ નહીં, પ્રાણી પણ નહીં. બરાબર સંધ્યાકાળથી, સંધ્યાકાળનો શું થયો? દિવસ પણ નથી, રાત પણ નથી. અને બરાબર દરવાજા પર ભગવાન બેઠા, અંદર પણ નહીં, બહાર પણ નહીં. ખોડામાં મૂક્યો, ઉપર નહીં, નીચે નહીં. અને નખૈહી દારણ ભગવાને શું કર્યું? ગુરવ નિપાત્ય વિદદાર નખૈહી સ્ફુરંતન. ભગવાને પોતાના નખથી, એટલે અસ્ત્ર પણ નહીં, શસ્ત્ર પણ નહીં, નખથી એને શું કરી નાખ્યો? ફાડી નાખ્યો. આમ ભગવાને એ પ્રહલાદની રક્ષા કરવા માટે નૃસિંહ રૂપ ધારણ કર્યું. ક્યારેક એક જ પ્રયોજન માટે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે, ક્યારેક ભગવાન શું કરે? અનેક પ્રયોજન સિદ્ધ કરવા માટે. મલ્ટીપર્પઝ કહેવાય. શું કહેવાય? આ મલ્ટીમીડિયા ચાલે. પ્રહલાદ માટે, ધ્રુવ માટે, આ બધા કેવા છે? એક એક પ્રયોજન. રામ કૃષ્ણ કહીએ બધા કેવા છે? અનેક પ્રયોજન સિદ્ધ થયા. આમ એક પ્રહલાદની રક્ષા કરવા માટે, હિરણ્યકશ્યપનો નાશ કરવા માટે ભગવાને નૃસિંહ રૂપ ધારણ કર્યું. એટલું જ નહીં, ગ્રાહેણ યુથપતિ અંબુજહસ્ત આર્ત. યુથપતિ આ હાથીનો જે ઝુંડ હતું, હાથીના ઝુંડનો જે પતિ હતો, એ હાથી જે હતો એ હાથી ગ્રાહેણ આર્ત. આ ગ્રાહેણ મગરે એનો પગ પકડી લીધો, એનાથી બનતા બધા પ્રયત્ન એને પોતે કરી લીધા. છેવટે થાકી ગયો. આહમ આદિ આદિ પુરુષ અખિલ લોકનાથ તીર્થ શ્રવઃ શ્રવણ મંગલ નામધેય. અને જ્યારે આ પ્રકારથી ખૂબ બળવાન મગરે એનો પગ પકડ્યો, મગરનું બળ પાણીમાં જવા સમજ. એટલા માટે એવું કહેવાય, પાણીમાં રહીને મગર સાથે શું છે? દુશ્મની કરે. જેનું જે ક્ષેત્ર હોય ને એ દરેક પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં શું હોય? બળવાન હોય. એના ક્ષેત્રમાં જઈને પછી એને ચેલેન્જ કરવાનું નહીં. પેલો ભાવનગર નો હોય તો ભાવનગરમાં જઈને પછી આપણે એને ચેલેન્જ નહીં કરવાનું. આમ પેલો ગજેન્દ્ર છે, પણ ગજેન્દ્ર શું છે? પાણીમાં હતો અને પાણીમાં બળ મગરનું હતું અને એટલા માટે કરી શક્યો ને. પણ જ્યારે એને જોયું કે હવે હું બચી શકું એમ નથી, અન્ય સર્વ બાહ્ય મદદ પણ કામ લાગી નહીં. પોતાના હૃદયમાં એને પોતા ભગવાનને યાદ કર્યા, પણ એ ભગવાનને સ્મરણ કરી શક્યો. કેમ? પૂર્વ જન્મમાં એ કોણ હતો? ભગવાનનો ભક્ત હતો. અને એટલે એને ભગવાનની સ્મૃતિ થઈ, ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું. કઈ બીજું હતું નહીં. ત્યાં તળાવમાં કમળને લઈને ભગવાનને શું કર્યું? એને ભગવાનને અર્પણ કર્યું. ભગવાન દ્વારિકાથી આવ્યા અને એ ગ્રાહને શું કર્યું? ભક્તનો જો પગ પકડે ને તો ભગવાન પણ ભક્તની મુક્તિ પહેલા કોને મુક્તિ આપે? આ જેને ભગવાનના ભક્તનો પગ પકડ્યો એ ગ્રાહને ભગવાને પહેલા મુક્તિ આપી. આ સમજ? કેમ? કે છેવટે એને જે પકડ્યું તો શું છે?
ભગવાનના ભક્તનો પગ જ હતો. આમ ભગવાને પેલા ગ્રાહની પણ મુક્તિ કરી, ગજેન્દ્રની પણ મુક્તિ કરી. આમ શ્રુત્વા હરિસ્તા વર્ણાર્થિનમ અપ્રમેય ચક્રયુગ પતગરાજ ભુજાવિરૂઢ ચક્રે નક્રવદન વિનિપાટ્ય તસ્માત હસ્તે. આમ ચક્રથી પેલા મગરનો મસ્તક કાપી નાખ્યું. નક્રવદનમ વિનિપાટ્ય તસ્માત હસ્તે પ્રગૃહ્ય ભગવાન કૃપયા ઉજ્જહાર. અને ભગવાને શું કર્યું? એ શરણાગત ગજેન્દ્રને હાથથી એટલે કે સૂંઢથી પકડીને એ તળાવમાંથી એની રક્ષા કરી બહાર કાઢ્યો. એટલું જ નહીં, જાયાન ગુણૈઃ અવરજઃ અપિયત ઉદિતે સૂતાનામ લોકાન વિચક્રયમાન યથાવિયજ્ઞઃ. પેલો બલિ હતો, એ બલિ શું કરી રહ્યો હતો? યજ્ઞ કરી રહ્યો હતો. અને ભગવાન યજ્ઞ સ્વરૂપે ત્યાં હતા. ક્ષ્મામમ વામેન જગૃહે વિપચ્છલેન. આ વિચારવાથી ભગવાનને ભક્તનું કલ્યાણ કરવું હોય તો શું શું કરી શકે? આ સમજ. બલિને ભગવાને બલિનો ઉદ્ધાર કરવો હતો. તો બલિના ઉદ્ધાર માટે ભગવાન કોણ બન્યા? યાચક બન્યા. ગા સમજજો. વામન અવતાર એટલે શું થયું? યાચક વૃત્તિ ભગવાને ગ્રહણ કરી. કોના કલ્યાણ માટે? બલિના કલ્યાણ માટે. જો વિચાર, ભગવાન બહુ અદભુત છે. આ સમજ. ભગવાન કયા રૂપે આવે અને કયા સ્વરૂપે આપણું કલ્યાણ કરે આપણને ખબર જ નથી. ભગવાને ભક્તની રક્ષા કરવી હતી તો ભગવાને શું કર્યું? આ યાચક રૂપ ધારણ કર્યું. વામનેન જિગૃહે ત્રિપચ્છલેન. પેલું છલ કર્યું. પેલો વામન અવતાર લઈને ગયા, ભિક્ષા માગી, 3 પદ ભૂમિ માગી. યચ્છામૃતે પથી ચરણ પ્રભુભિઃ ન ચાલ્યઃ. આ પ્રકારથી ભગવાન શું કરી રહ્યા છે? સન્માર્ગ પર ચલાવવા માટે યાચના કરવા તૈયાર છે. જો ભક્ત સન્માર્ગ પર જતો હોય, ભક્તની રક્ષા કરવી હોય તો ભગવાન શું કરે? પોતાનો ત્રિભુવન સ્વામી છે છતાં બલિને ત્યાં શું કર્યું? યાચના કરી. નાર્થઃ બલેઃ અયં ઉરુક્રમપાદ શૌચ આપઃ શિખાદ્રુતવતઃ. પણ ભગવાને શું કર્યું? 2 પદમાં તો સંપૂર્ણ 3 લોક ભગવાને માપી લીધા. બલિને પૂછ્યું ત્રીજું પગ ક્યાં મૂકું? ત્યારે શું કર્યું? શિખાદ્રુતવતઃ વિબુધ આધિપત્યમ યો વૈ પ્રતિશ્રુતમૃતેન ચિકિત્સત અન્યઃ આત્માંગ શીર્ષા હરયે અભિમેને. આ બલિએ ભગવાનને કહી દીધું. ભગવાન હું બલિદાન એવું કહેવામાં શબ્દો બધા વાપર્યો. બલિદાન શબ્દ કેમ વાપર? બલિદાન એટલે કે બલિ સમાન તમે દાન કરી શકો છો. બધું જ અર્પણ કર્યું એમ નહીં. બલિએ ભગવાનને કહ્યું કે ભગવાન હું જો આપીશ ને તો આપવા વાળો રહી જશે. હું આપું તો શું થશે? આપવા વાળો રહી જશે. અને એટલા માટે ભગવાન હું તમારા શરણે છું, તમે સ્વયં મારા મસ્તક પર પગ મૂકો તો મારી સાથે સાથે શું થશે? આ પેલો આપવા વાળો પણ શું થઈ જશે? સમર્પિત થઈ જશે. જો એટલા માટે હું તો ભગવાનને શરણે છું, હું તો ભગવાનને આપું છું. આ બધું છે પેલો હું જે છે એ શું થઈ જાય? બાકી જ રહી જાય. આમ બલિએ શું કર્યું? પોતાને પણ ભગવાનને ત્રીજા પાદ સ્વરૂપે ભગવાનને શું કર્યું? પોતાને અર્પણ કરી દીધું. જ્યાં સુધી આપણે પોતાને અર્પણ કરતા નથી આ સમય, ત્યાં સુધી ભક્તિની પૂર્તિ નથી થતી. ત્યારે આપણે ભગવાન માટે ઘણું કરીએ તો પેલો હું જે છે એ તો શું થાય છે? પેલો હું રહી જ જાય છે. આ સમજ. હું કરું એ જ જ્ઞાનતા શકટનો ભાર જેમ શ્વાનતા. આપણો અહંકાર જતો જ નથી. આ અહંકારને જે ભગવાનને અર્પણ કરીએ ને એને ખરેખર બલિદાન કહેવાય. આ સમજ. પોતાને જો એટલા માટે આ દેશ માટે બલિદાન આપ્યું એનો શું થયો? એને પોતાને શું કર્યું? દેશ માટે હોમી દીધો.
પોતાનું અર્પણ કરવું, પોતાને હોમી દેવું, એને ખરેખર બલિદાન કહેવામાં આવે. આમ ભગવાને વામન અવતાર ધારણ કર્યો અને બલિનો શું કર્યું? ઉદ્ધાર કર્યો. જો ભગવાન ક્યારે એવું નહીં માનો. વારંવાર બધાને કહું કે ભગવાન શ્રી રામ જ્યારે રાવણની હત્યા કરી ત્યારે શ્રી રામના મનમાં રાવણ પ્રત્યે કોઈ દ્વેષ નતો. આ સમય આ વિચાર, કોઈ દ્વેષ નહીં. સમોહમ સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષોસ્તિ ન પ્રિયઃ. હજુ હું તો સર્વના હૃદયમાં એક સમાન રીતે છે. કોઈ મારો દ્વેષ્ય પણ નથી, કોઈ મારું પ્રિય પણ નથી. આ સમજ. એમ આપણું પણ હૃદય કેવું હોવું જોઈએ? કોઈના પણ પ્રત્યે રાગ પણ નહીં, કોઈના પણ પ્રત્યે દ્વેષ પણ. જ્યાં સુધી આપણું હૃદય આ રાગ દ્વેષની ખટપટમાં ફરતું રહે છે, ગમ્યું એટલે રાગ થયો, નહીં ગમ્યું એટલે શું થાય? દ્વેષ. આપણી હાલત પેલી પેન્ડ્યુલમ કહેવાય ને, શું કહેવાય? લોલક. એટલે લોલક જેવી હાલત, ક્યાં તો રાગ અને ક્યાં તો દ્વેષ. અવિચાર. અને ગમ્યું નથી એવી પ્રશંસા કરે, એવી પ્રશંસા કરે, પેલાને આકાશ પર પહોંચાડી, અને પછી નહીં ગમ્યું તો બાપરાની પાછળ પડ્યો હોય. એટલે ઉડિયા બાબા બહુ સરસ કહેવાય. નિંદો મત સરાહના પડેગા, સરાહો મત નિંદના પડેગા. કોઈની બહુ નિંદા કરવાની નહીં. એવો વખત આવે કે આપણે જ આપણા મુખથી શું કરવું પડે? એની પ્રશંસા કરવી પડે. અને કોઈની બહુ પ્રશંસા કરવાની નહીં. એવો વખત આવે કે આપણા જ મુખથી એની શું કરવી પડે? નિંદા કરવી પડે. થોડી પરિસ્થિતિ બદલાય ને આખી વસ્તુ બદલાઈ જાય. આ સમજજો હકીકત તમને. અને પરિસ્થિતિને બદલાતા વાર લાગતી જ નથી. જરા મસ્તી પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ, આખું અહીંયાથી ત્યાં થઈ જાય. અવિચાર. અને એટલા માટે આ રાગ દ્વેષ જે મન પર બહુ, ખરેખર કહું, જે લોકો મન પર બહુ ભરોસો કરે બધા ઠોકર થાય. આ સમય આ મન પર ક્યારે ભરોસો કરવાનો? ભરોસો એક જ એક ભગવાન પર. ભગવાન સિવાય ક્યાંય ભરોસો કરવાનો છે. દરેક વસ્તુ આ જગતની મર્યાદિત છે, અલ્પ છે. અલ્પે સુખમ નાસ્તિ. આ સમય અલ્પમાં જો તમે ભરોસો કર્યો, અલ્પમાં જો તમે સુખ શોધવા ગયા તો તમે દુઃખી જ થવાના. હું એટલે વારંવાર કહું કે જો મનમાં દુઃખની ભાવના છે તો સમજી લેજો ક્યાંક ને ક્યાંક અલ્પ વસ્તુમાં તમારું મન શું છે? અટકેલું. જ્યારે જ્યારે પણ દુઃખની ભાવના આવી, સમજી લેવાનું કોઈ અલ્પ વસ્તુમાં આપણું મન ફસાઈ ગયું છે. ભરોસો કોનો કરવાનો? ભગવાનનો ભરોસો. જો વિચાર, બલિએ પણ શું કર્યું? શુક્રાચાર્યજીએ ના પાડી એટલું જ નહીં, પણ હાથમાં જ્યારે પાણી લીધું ત્યારે પણ શું કર્યું? જો વિચાર, અનેક પ્રકારથી બલિને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ બલિ કે નહીં, એકવાર મેં કહ્યું કે હું તમને 3 પાદ ભૂમિ આપીશ, તો પછી હવે શું છે? હું પ્રતિજ્ઞા કરું. જો સમજો. અને ભગવાન જ્યાં પેલો પ્રતિજ્ઞા કરીને પાણી મૂક્યું નથી, અને ભગવાન શું થઈ ગયા? વામનમાંથી વિરાટ થઈ ગયા. ધર્મ વિરુદ્ધ હોય તો ગુરુ પર પણ ભરોસો નહીં કરે. એટલા માટે કે તમારી બુદ્ધિમાં ધર્મ સ્વરૂપે ભગવાન છે. બુદ્ધ શરણમ અન્વિત. શુક્રાચાર્યજીને ખબર હતી કે આ ભગવાન આવ્યા છે, ભગવાન શું કરવા? છલ કરી રહ્યા છે. અનેક પ્રકારે બલિને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બલિ કે નહીં, મારા મુખમાંથી એકવાર શબ્દ નીકળી ગયા તો શું છે? હવે હું નહીં અટકું. આમ આપણી વાણીને આપણે સત્ય કરવી પડે. કોઈ નહીં કરી શકે.
આજકાલ તો લોકોને તમે જુઓ ને કંઈ કામ હા થઈ જશે, તમે ચિંતા જ નહીં કરો. પણ અઠવાડિયા પછી પૂછે ને, એટલે ભાઈ શું થયું? આ હું તો ભૂલી જ ગયો હતો. આપણી વાણી, આપણા વિચારો, આપણું વર્તન બિલકુલ બિન જવાબદાર આ વિચાર. કોઈને આપણે કહ્યું ભલી કે મેં કહી દીધું એટલે હવે શું છે, હું પાછો કરી શકું એમ છે. આમ બલીએ પોતાનું જ બલિદાન આપી દીધું અને ભગવાને પણ શું કર્યું? ભગવાને એનો નાશ નથી કર્યો. જો વિચાર, ભગવાનને શરણે જાય ને એનો નાશ નહીં થાય. આ સમય ભગવાન ગીતામાં શું કહે? કોન્તે યત પ્રતિજાનેહિ નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. ભગવાન કે હું પ્રતિજ્ઞા નહીં લઉં, પ્રતિજાનેહિ તું પ્રતિજ્ઞા કર. ભગવાનને ખબર હતી કઈ કોઈ પ્રતિજ્ઞા પાડવાના નથી. ભગવાને કહ્યું કે હું કોઈ હથિયાર હાથમાં લઈશ નહીં. દ્વારિકામાં ભગવાન પેલું પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે હું હથિયાર હાથમાં લઈશ નહીં. અને જ્યાં ભગવાને ત્યાં પ્રતિજ્ઞા કરી, અહીંયા ભીષ્મ પિતામહે હસ્તિનાપુરમાં પ્રતિજ્ઞા કરી, ભગવાને હાથમાં હથિયાર લઈને છોડાય. આને કહેવાય ભક્ત. જો એટલે ભગવાનને ખબર હતી. એટલે અર્જુનને કહ્યું કે અર્જુન તું પ્રતિજ્ઞા કર કે મારા ભક્તનો ક્યારેય નાશ થતો નથી. આમ બલિનો નાશ નહીં થયો. સમજ, બલિ ક્યાં ગયો? પાતાળ લોકમાં ગયો. અને ભગવાનને શરણે હતો. ભગવાન કે હું તારી રક્ષા કરીશ, તું માંગ. તો કે ભગવાન તમે દ્વારપાળ મારી રક્ષા કરો. ભગવાન ત્યાં શું થાય? દ્વારપાળ બની. સમજો, પહેલા યાચક વૃત્તિ કરી અને પછી શું થયું? દ્વારપાળ. આ કોનો મહિમા છે? ભગવાનની ભક્તિનો મહિમા છે. ભગવાન માટેનો જે ભરોસો છે એનો મહિમા છે કે ભગવાન પણ શું બન્યા? દ્વારપાળ બન્યા. અને ભગવાન દ્વારપાળ બને એટલે લક્ષ્મી માં કહે કે હું અહીંયા ક્ષીરસાગરમાં એકલી કરું છું. જો વિચાર, ભગવાનને દ્વારપાળ બનાવ્યા તો લક્ષ્મીએ પણ શું કરવું પડ્યું? આ બલિની બેન બની જવું પડ્યું. આ વિચારી આ સમજો. આ અવતારની કથા નથી. ભગવાનની ભક્તિનો મહિમા આપણને અહીંયા અવતાર દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે કે આ ભગવાનનો મહિમા કેવો છે, ભગવાનની ભક્તિનો મહિમા કેવો છે. એટલું જ નહીં, તુભ્યમ ચ નારદ પૃષમ ભગવાન વિવૃદ્ધ ભાવેન સાધુ પરિતુષ્ટ ઉવાચ યોગમ. હે નારદજી, હંસ રૂપે જ્ઞાનમ ચ ભાગવતમ આત્મસતત્વ દીપમ યદ વાસુદેવ શરણા વિદુઃ અંજસા એવ. તમે ભગવાનને શરણે છો નારદજી. એ ભગવાને હંસ રૂપ ધારણ કરીને, હે નારદજી, ભગવાને આ ભાગવત રૂપી અમૃતનો આ જ્ઞાનનો ઉપદેશ તમને કર્યો તો આમ ભગવાને હંસ રૂપ ધારણ કરીને શું કર્યું? તમને પણ આ ભાગવતનો ઉપદેશ કર્યો. અને એ ભાગવત કેવું છે? યોગ જ્ઞાન આત્મતત્વમ દીપમ. પણ આ ભગવાને આ આત્મતત્વ દીપનો ઉપદેશ કેમ કર્યો? વ્યાસુદેવ શરણ. તમે કોણ છો? ભગવાનને શરણે છો. ચક્રમ ચ દીક્ષુ અવિહિતમ દશસુ ક્વત્વેજ મન્વંતરેષુ મનુવંશધર બિભર્તિ. એટલું જ નહીં, સ્વયંભૂ આદિ જે મન્વંતરો થયા એ મનુ રૂપે પણ ભગવાને શું કર્યું? અવતાર ધારણ કર્યો. આ મનુના પુત્રો માનવ કહેવાય. સમજ, મનુના પુત્રો કોણ છે? માનવ છે. તો કે આ બધા, અને કેવી રીતે કર? સુદર્શન ચક્ર જે છે, સુદર્શન ચક્રનો જેવી રીતે ચારે દશે દિશામાં જેમ એમનો પ્રભાવ છે, એ જ રીતે આ ભગવાન પણ શું કર્યું? ત્રણે લોકમાં સત્ય લોકથી ચરિત્ર જે બધું ભગવાનનું જે છે, આ મનુવંશધર બિભર્તિ મન્વંતરેષુ દુષ્ટેષુ રાજસુ દમમ વ્યધાત સ્વકીર્તિમ સત્ય ત્રિપુષ્ટ ઉશતિ પ્રથયંસ ચરિત્રૈ. આ પ્રકારથી ભગવાને મનુ રૂપ ધારણ કરીને સંપૂર્ણ ત્રણે લોકમાં એમની કીર્તિનો વૃદ્ધિ થઈ. આ ભગવાને મનુ અવતાર ધારણ કર્યો. ધન્વંતરિશ્ચ ભગવાન સ્વયમેવ કીર્તિ.
જ્યારે સમુદ્ર મંથન કરવામાં આવ્યું તો સમુદ્ર મંથનમાં ધન્વંતરી સ્વરૂપે ભગવાન પ્રગટ થયા અને એ ધન્વંતરી ભગવાને આ આયુર્વેદનો ઉપદેશ કર્યો. આયુર્વેદના પ્રણેતા પણ કોણ છે? ભગવાન ધન્વંતરી છે. આ ધન્વંતરી સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. શાના માટે? નૃણામ પુરુરુજા મૃજા સુહંતી. જો અહીંયા જ આપણે મંગલાચરણમાં બોલીએ, નશ્યંતિ સકલા રોગાઃ સત્યમ સત્યમ વદામ્યહં અચ્યુતાનંદ ગોવિંદ નામોચ્ચારણ દ્વેષજા. ફક્ત અચ્યુતાનંદ ગોવિંદ આ નામનો ઉચ્ચારણ માત્રથી નશ્યંતિ સકલા રોગાઃ સત્યમ સત્યમ વદામ્યહં. હું સત્ય કહું છું કે ભગવાનના નામના ઉચ્ચારણ માત્રથી સર્વ પ્રકારના રોગોની પણ નિવૃત્તિ થાય છે. આ બધામાં ભરોસો જોઈએ ને શરણાગતિ. માતાજી રોજ બોલીએ કશું થતું, આ બીપી નીચું જતું જ નથી, દવા ખાય તો તારું બીપી ઉપર એટલે ગયું તો ભગવાન પર ભરોસો નથી. આ પહેલું જ ભગવાન પર ભરોસો હોય તો બીપી ઉપર જાય જ નહીં. આ સમજ હવે તો જે ગમે જગદગુરુ જગદીશને તે તણો ખરખરો ખોક. હું એટલે કહું ભગવાને જો કોઈ પણ કંપની હોય, બસ સ્ટેન્ડ હોય, બેંક હોય, દાદા તમે જ્યાં પણ જાઓ પેલું કમ્પ્લેન બોક્સ હોય. કઈ પણ તમને ન ગમ્યું તો શું કરો? પેલું ચિઠ્ઠી લખીને શું કરવાનું? અંદર મૂકી. 15 દિવસે મહિને પેલું બોક્સ ખોલીને એ લોકો જુએ અને જે પણ કોઈ ફરિયાદ હોય એને શું કરે? એમાં કોઈ સુધારો કરવાનો પ્રયત્ન. ભગવાને આ જગત બનાવ્યું પણ કોઈ કમ્પ્લેન બોક્સ નથી રાખ્યું. ભગવાન ભૂલી ગયા કમ્પ્લેન બોક્સ કેમ નથી મૂક્યું? ભગવાન તો ભૂલી નથી ગયો. આ દરેક માણસનું મન જ કમ્પ્લેન બોક્સ છે. જો વિચારી દો, સવારથી ઉઠો અને રાત્રે સૂઈ જાઓ ત્યાં સુધી તમારી બુદ્ધિમાં કેટલી ફરિયાદ છે. વરસાદ પડે ને તોય ફરિયાદ, અને નહીં પડે તો શું છે? ફરિયાદ. આ ક્લાસમાં કેમ ને માથાથી વરસાદ એટલો પડે એમ કેમ આવીએ? વાંક મારો નથી, વાંક કોનો છે? આ વરસાદ. અને વરસાદ કોણે પાડ્યો? ભગવાન. એટલે વાંક કોનો છે? હું ક્લાસમાં કેમ નહીં આવી શક્યો? આ ભગવાનને. ગોળ ફરી બધું પાછું ક્યાં પહોંચે? પણ ભગવાન પર જ પહોંચે. આવી તો ફરિયાદ કરવા માટે આપણે ઊંચા આવતા. નશ્યંતિ સકલા રોગાઃ સત્યમ સત્યમ વદામ્યહં. આ લોકો મનુષ્ય અનેક પ્રકારના રોગથી પીડાઈ રહ્યા છે. પુરુરુજા મૃજા સુહંતિ યજ્ઞ ચ ભાગમ અમૃતા આયુઃ. એટલું જ નહીં, આમ ભગવાને આ પ્રકારથી પેલું અમૃતનું પાન કરાવ્યું. આયુષ્ય વેદમ અનુશાસ્ત્રી અવતેર્ય લોકે. ધન્વંતરી સ્વરૂપે ભગવાન શું કર્યું? આયુષ્ય આયુર્વેદની રચના કરી. આયુર્વેદમાંથી આ લોકોને રોગની મુક્તિ માટે ભગવાને ધન્વંતરી અવતાર ધારણ કર્યો, આયુર્વેદની રચના કરી. એટલું જ નહીં, ક્ષત્રમ ક્ષયાય વિધિના ઉપભૃતમ મહાત્મા બ્રહ્મદૃગ ઉજ્જિત પથમ નરકાતિલિક્ષુઃ. કે ક્ષત્રિયનો ધર્મ છે કે ધર્મની રક્ષા કરે. બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિય આ સમજ. સ્વભાવથી બ્રાહ્મણ છે, સત્વ પ્રધાન છે અને બ્રાહ્મણ કે રજો પ્રધાન છે અને રજસને સાથે સાથે એને કોનો ટેકો છે? પેલા સત્વનો ટેકો છે. સમજ. તો બ્રાહ્મણ જે છે સ્વભાવથી સાત્વિક છે. તો એનો સ્વભાવ શું છે? જે અધર્મ કરતા ડરે એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. જરા ઊંધી વ્યાખ્યા આપીશું. અત્યારના બ્રાહ્મણોને તો ખબર નથી આપણને.
પહેલાના બ્રાહ્મણને આપણે એક નાનું વસ્તુ જૂઠું બોલવાનું કહીએ ને, એટલે ભાઈ જરાક ભાઈ તું એ રવા દે, એટલું મારું કામ નહીં, હું ખરેખર બફાટ જ કરી આવીશ, પેલો સામેથી જ કહેતો. કેમ? પેલું એનાથી અધર્મ થાય ને, અધર્મ જેનાથી થઈ નહીં શકે ને એને જ બ્રાહ્મણ કહેવાય. અને અધર્મ જે સહન ન કરી શકે એને શું કહેવાય? ક્ષત્રિય. આ બે ફરક જોવા. એક અધર્મ કરતા ડરે અને બીજો એક અધર્મ સહન કરી શકે નહીં. પણ ક્ષત્રિય જેને અધર્મ સહન નથી કરવાનો, એટલે કે અધર્મ કરનારનો નાશ કરવાનો, પણ એક ક્ષત્રિય જ્યારે અધર્મના માર્ગ પર ચાલવા માંડે, ઉંજિત પથમ નરકાર્તિ લિપ્સુઃ, આમ જ્યારે ક્ષત્રિય સ્વયં શું છે, અનેક પ્રકારથી અધર્મનિષ્ઠ થઈ જાય છે, આ ધર્મની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરતા થઈ જાય છે, નરકની ગતિની તૈયારી થઈ જાય છે, ત્યારે ભગવાને શું કરવું પડે? ત્રિસપ્તકૃત્વ ઉરુધાર અપરસ્વધેન. ત્રિસપ્તકૃત્વ 3 7 એટલે 7 તાલી 21. ભગવાને પરશુરામ ભગવાનનો અવતાર ધારણ કરીને શું કર્યું? પરશુધ્વને પરસ્વધ્વને. આ પરશુ એટલે શસ્ત્ર જાતનો. પરશુ ધારણ કરીને ભગવાને શું કર્યું? 21 વાર પૃથ્વીને નિક્ષત્રિય કરી નાખી. આમ જેને અધર્મ અટકાવવાનો છે એ જો અધર્મને સમર્પિત થઈ જાય તો પછી ભગવાને પણ શું કરવું પડે? એનો પણ નાશ કરવો પડે. ઈક્ષ્વાકુ વંશ અવતીર્ય ગુરોર્નિવેશે તિષ્ઠન વનમ સદયિતાનુજ આવિવેશ. ઈક્ષ્વાકુ વંશમાં શ્રીરામ સ્વરૂપે અવતાર ધારણ કર્યો અને ગુરુના નિર્દેશથી તિષ્ઠન વનમ ક્યાં રહ્યા? 14 વર્ષ સુધી વનમાં રહ્યા. 14 વર્ષ એમ કહીએ ને, આપણે ખાલી 14 દિવસે પેલા આશ્રમમાં ગયા આવે ને, 14 દિવસ આશ્રમમાં શિબિરમાં જઈને આવે ને, બીજે દિવસે 9 વાગે ઉઠે. કેમ? ચૌદ વર્ષ સુધી શું રહ્યું? વનમ તિષ્ઠન સદયિતાનુજ. એટલું જ નહીં, પોતાની પત્નીને પોતાના નાના ભાઈની સાથે આ યસ્મિન વિરુદ્ધ દશકંધર આરતિમાર્થત. અને પેલો 10 મુખવાળો રાવણ જે હતો એ રાવણનો પણ એમણે શું કર્યો? નાશ કર્યો. એટલું જ નહીં, યસ્મા અદાત ઉદધીહિ અરૂઢ ભયાત અંગવેપહ. રામ ભગવાન શું શું કર્યું એ દર્શાવતા તમે કે પેલી સીતા માતાના રાવણના હાથમાં સીતા માતા હતી. સીતા માતાને છોડાવવા માટે એ ત્યાં પહોંચી ગયા ખરા દરિયા કિનારે, પણ દરિયો માર્ગ નતો આપતો. અને આ ભગવાનને જે નગરી હતી, અને રાવણની નગરી કેવી હતી? શંકર ભગવાનને વિમાન, ત્રિપુર વિમાનને જે જડાવી દીધું, એ શંકર સમાન એનું ભગવાન. જો રામ ભગવાન જે છે આમ સૌમ્ય છે, પણ અધર્મ જોઈએ તો શું થઈ જાય? બોલો, શંકર ભગવાન સમાન એમનો ક્રોધ છે. દરિયાએ માર્ગ નહીં આપ્યો તો શું કર્યું? બોલો, દરિયાને પણ ડરાવી દીધો. એ જ રીતે લંકાને પણ એમણે શું કરી? બાળીને ભસ્મ કરી નાખી. આમ માર્ગમ સત્ય હરિપુરમ હરવદ દિદક્ષો. દિદક્ષો એટલે કે આમ હરિ એટલે શત્રુ. રાવણ જે શત્રુ હતો એ શત્રુના નગરીને બાળવાની ઈચ્છાથી આ દરિયા પાર કરીને ભગવાને શું કર્યું? એ ત્યાં પહોંચ્યા, પણ દરિયો માર્ગ નતો આપતો. ભગવાને પેલું તીર છોડ્યું અને દરિયાએ કહી દીધું કે હું તમને માર્ગ આપવા તૈયાર છું. તાતપ્યમાન અકરોત ઉરુગન નક્ર ચક્ર. આ પ્રકારથી ભગવાનનો ક્રોધથી આ સંપૂર્ણ જગત પણ ભયભીત થઈ ગયા. જરૂર પડે તો ભગવાન પણ શું કરે? ક્રોધ કરે. આ સમય
ભગવાન ક્રોધ કરે તેમ નહીં માનો. જો ભગવાને ક્રોધને અધીન છે, કોઈ ભગવાન ક્રોધને અધીન થતા જ નથી. પેલો માને ને શું કરવું? શામ દામ અને દંડ સમજાવ. નહીં માને શું કરવું પડ્યું? ક્રોધ કરવો પડે. એટલું જ નહીં, વક્ષસ્થલ સ્પર્શ રૂગ્ન મહેન્દ્ર વાહ દંતૈ વિડંબિત કુબજશ ઊઢુહાસમ. આ રાવણ કોણ હતો? સામાન્ય હતો? જો વિચાર અહીંયા દર્શાવે કે રાવણનું બળ કેટલું હતું. ઇન્દ્રનું વાહન ઐરાવત. ઐરાવત પણ સમુદ્ર મંથનમાં 14 રત્નમાંનો એક છે. તે પેલો ઐરાવત પણ રાવણની સામે લડવા ગયો. રાવણની છાતી સાથે એને એનું મસ્તક અથડાયું ખરું. રાવણને કંઈ થયું નહીં. પેલો ઐરાવત શું થઈ ગયો? ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા અને ઐરાવતના શરીરના ટુકડાઓ ચારે દિશામાં ફેલાઈ ગયા. સદ્ય સુભિ સવિનેશ્યતે દારહર્તુઃ. પણ આ પ્રકારથી પોતાની પત્નીનું હરણ કરનાર જે રાવણ હતો, એ રાવણને પણ ભગવાને શું કર્યું? વિસ્ફુરિતૈઃ ધનુષઃ ઉચ્ચરતઃ અધિસૈન્યૈઃ. ભગવાને એ રાવણને પણ ચેલેન્જ કર્યો, પડકાર કર્યો. અને પડકાર કરવા માટે શું કર્યું? પેલો ધનુષનો ટંકાર કર્યો. આ ભગવાનના ધનુષનો ટંકાર સાંભળીને પણ એ રાવણની અડધી સેના તો શું થઈ ગઈ? ગભરાઈ ગઈ. ભૂમે સુહ ઇતર વરુથ. એટલું જ નહીં, આ દૈત્યના અનેક ઝુંડના ઝુંડ ત્યાં આવ્યા. પણ આ બધા દૈત્યનો ભાર ભગવાને શું કર્યું? ઉતારી દીધો. એ જ રીતે ભગવાને શું કર્યું? કર્માણી ચ બલરામ સ્વરૂપે, કૃષ્ણ સ્વરૂપે ભગવાને અવતાર ધારણ કરીને આ ભૂમિ પર જે દૈત્યનો ભાર હતો એને પણ ભગવાને દૂર કર્યો. આ જો અહીંયા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે ને, અહીં બહુ સરસ કર્યું. દૈત્યના ઝુંડના ઝુંડ. જો આ સમજ કેમ? 17 વાર જરાસંઘને શું કર્યું ભગવાને? જો આને કહેવાય બુદ્ધિ. ભગવાન બધા રાક્ષસને શોધીને મારવા, એને કરતા શું કરતા હતા? પેલો જરાસંઘ એની દૈત્યની સેના લઈને આવે, બધા દૈત્યને મારી નાખે, પેલો જરાસંઘને છોડી દે. પેલો હારેલો હોય ને, આપણે ગુજરાતી શું કહીએ? હારેલો જુગારી શું કરે? પેલો બમણા જોરથી કામ. પેલો જરાસંઘ હારેલો હોય, અપમાનિત થઈને હોય, વળી પાછો જાય, બધું શું કરે? પાછા બધા દૈત્યોને ભેગા કરે. એટલે ભગવાનને દૈત્ય ભેગા કરી આપવાનું કામ કોણ કરતો હતો? પેલો જરાસંઘ. ભગવાન શોધવા નહીં જવો, પેલો જરાસંઘ. પણ કેટલી વાર કર્યું? 17 વાર કર્યું. બધા દૈત્યને ભગવાને બધા પત્યા. બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન શું કર્યું? આ બધા પૂરા કર્યા. પછી 18મી વખત બધું કામ પત્યું ને એટલે ભગવાન શું કર્યું? ભાગ્યા જરાસંઘ. એટલે પછી નામ શું પડી ગયું? રણછોડરાય. ના, કામ પત્યું એટલે ભાગ્યા જરાસંઘ. આમ અહીંયા કે છે આ પ્રકારથી ભગવાને શું કર્યું? બલરામ અને શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપે આ પૃથ્વી પર જે દૈત્યનો ભાર હતો એ ભાર પણ એમને બધો ઉતારી દીધો. અને આ ભગવાનનો જે આત્મ મહિમા ઉપનિબંધનાની આ પ્રકારથી ભગવાને અનેક લીલાઓ કરીને પોતાની આત્માને, એટલે કે પોતાના સ્વરૂપનો જે મહિમા છે એ પ્રગટ કરી. શ્રી રામ સ્વરૂપે અને શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપે ખરેખર ભગવાનનો જે મહિમા છે એ પ્રગટ ત્યાં થઈ ગયો. પણ ભગવાને શું શું કર્યું? એટલે કે છે તો કે જીવ હરણમ યદ કુલ લિકયા સ્ત્રૈમાસિકસ્ય. પેલો પૂતના સ્વરૂપે ગઈ ભગવાને શું? આના માટે, ભગવાનને મારવા માટે એને પણ એમણે શું કર્યું? એના પ્રાણ હરણ કરી લીધા. પદા શકટ અપવૃત. પેલો શકટાસુર ગયો, એક જ પગથી શું કર્યું? જરા મસ્તો પગ એને અડાડ્યો અને ભગવાને શકટાસુરને પણ છિન્ન ભિન્ન કરી નાખ્યો. યદ રિંગતાંતર્ગતે ને દિવિસ્પૃશ. એટલું જ નહીં, પેલે યમલાર્જુનનું વૃક્ષ હતું, તો દામોદર લીલા ભગવાને કરી યમલાર્જુન વૃક્ષને પણ ઉખેડી નાખ્યા.
આપણે પેલી એક દાઢી તોડવી હોય ને તોય ફાંફા જ મારતા હોય. આ સમજ. આપણે બધા પાપડ તોડ પહેલવાન કહેવાય. આ સમજ. ચાલો, બાળક રૂપે હતા એટલું જ નહીં. જો સમજજો આ ભગવાનનો મહિમા શું છે. એક તો બાળક સ્વરૂપે હતા, બીજું એમના શરીરના કદથી મોટું પેલું ઉખલ હતું, અને એ ઉખલ સાથે ભગવાનને શું કરેલા હતા? બાંધેલા હતા. ભગવાન બંધનમાં હતા, બાળ સ્વરૂપે હતા, છતાં પણ એ યમલાર્જુન વૃક્ષને શું કરી શક્યા? પાડી છે. આપણે તો હાથ છૂટા છે ને આમે છૂટા છે, કોઈ કશું કરી શકતા જ નથી. આ સમજો. આટલી બધી સ્વતંત્રતા ભગવાને આપી છે. બુદ્ધિની સ્વતંત્રતા છે, ઈચ્છાની સ્વતંત્રતા છે, બળની સ્વતંત્રતા છે. ભગવાન કે હું બંધાયો છું છતાંય પણ શું કરી શકું છું? આ વૃક્ષને પાડી શકું. આ ભગવાનનો મહિમા કહેવાય. સમજો. આમ પેલો નલ અને કુબેરને શું કર્યું? વૃક્ષ યોનિમાંથી મુક્તિ ભગવાને આપી. એટલું જ નહીં, યદ્વૈ વ્રજે વ્રજ પશુ વિશતોય પીઠાન. આ બધા વ્રજના જે પશુઓ હતા, આ વ્રજના નર નારીઓ હતા, એ પેલો તળાવમાં શું થયું? આ વિષ પાન થઈ ગયું. પેલો કાલીય નાગ ત્યાં હતો, અને કાલીય નાગે આ બધાને વિષથી મારી નાખ્યા. જીવયત અનુગ્રહ દ્રષ્ટિ વૃષ્ટયા. ભગવાને અનુગ્રહની દૃષ્ટિની વર્ષા કરી અને બધાને પાછું જીવન પ્રદાન કર્યું. જો આ બધો મહિમા કહેવાય. આ સમજ. અનુગ્રહની દ્રષ્ટિ પડવા માત્રથી જે વિષથી મૃત જે બાળકો હતા, નર નારીઓ હતા, પશુઓ હતા, બધા શું થઈ ગયા? જીવંત થઈ ગયા. વિચાર. હમણાં કોઈક મને પૂછતું, તિરુપતિ બાલાજીમાં આ ભગવાનની આંખ બંધ કેમ છે? જેને દર્શન કરે એને ખબર. આપણે તો દર્શન કરીએ ને એમાંય કશું નહીં. આજે હમણાં અધિક માસ ચાલે, પેલો શ્રાવણ મહિનો હોય, અધિક મહિનો હોય, એટલે પેલો કૃષ્ણ ભગવાન શું કરવામાં આવે? એટલે અનેક લીલાઓ હિંડોળ કરવામાં, અનેક પ્રકારના હિંડોળા કરવામાં. ભગવાનના દર્શન કરવા જાય. એ દર્શન કરીને આવીને એને ખાલી એટલું જ પૂછવાનું, આજે ભગવાનના વસ્ત્રનો રંગ કયો હતો? એનો અર્થ શું થયો? શું જોઈ જાય એમ પૂછવું પડે. અમે રણછોડરાયના દર્શન કરીએ. ભગવાનના વસ્ત્રો કેવા હતા, ભગવાનના નખ કેવા હતા, ભગવાનનું મુખારવિંદ કેવું હતું, ભગવાનના તિલક કેવું હતું. દર્શન કર્યા. તિરુપતિ બાલાજી તમે જુઓ ને, તેમની આંખ પર શું કરવામાં આવે? પેલું ચંદનનું પેલું તિલક લંબાવી દીધું. મને કે કેમ આવું કર્યું? ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ ને, આ સમજ. બે વસ્તુ છે. તમે તમારી પ્રવૃત્તિ, તમારી ઈચ્છા, તમારા સંકલ્પથી તમે ભગવાનને સન્મુખ થયા. આ સમજ. તમે ભગવાનને સન્મુખ થયા એટલા પર્યંત જ તમારી પ્રવૃત્તિ છે. આ સમજજો. કેમ? એક વાર તમે ભગવાનને સન્મુખ થયા પછી તમારું કઈ નથી. ભગવાનની દ્રષ્ટિ તમારા પર પડવી. તમે ભગવાનના દર્શન કર્યા, પણ ખરેખર શું કરવા? એટલા માટે જયારે સૂરદાસને હું કહું, આ રોજ ભગવાનના દર્શન કરવા તો સૂરદાસ, તમને ક્યાં ભગવાનના દર્શન થાય? કે હું ભગવાનના દર્શન નથી કરતો, પણ ભગવાને તો મને જોયો. ભગવાનની અનુગ્રહ દ્રષ્ટિ મારા પર પડી કે નહીં, એ મહત્વનું છે. આ સમજ. એક વાર ભક્ત ભગવાનને સન્મુખ થયો પછી ભગવાનની અનુગ્રહ દ્રષ્ટિ આપણા પર પડવી. પણ આ તિરુપતિ બાલાજી ભગવાનની જે દ્રષ્ટિ છે એ બહુ તીવ્ર છે, તેજસ્વી છે. એટલે પૂર્ણ દ્રષ્ટિ આપણા પર પડે ને તો આપણે ગાંડા થઈ જઈએ. આ સમજ.
એટલે ભગવાનની આંખને જ એમ બંધ કરી દીધી. એને કટાક્ષ કહેવાય. એને શું કહેવાય? કટાક્ષ. ભગવાનના એક કટાક્ષ આપણે ઉપર પડે ને તો આપણું કલ્યાણ થઈ જાય. પૂર્ણ દ્રષ્ટિ નહીં, ફક્ત શું છે? કટાક્ષની જરૂર છે. એ જ રીતે અહીંયા શું કે છે? એ ભગવાનના અનુગ્રહની દ્રષ્ટિની વૃષ્ટિ થવા માત્રથી બધા જીવંત થઈ ગયા. તત્શુદ્ધયે અતિવિષ વીર્ય વિલોલ જીહ્વ ઉચ્ચાટ વિષય. અને આ બધું જે જળ હતું એને શુદ્ધ કરવાની જરૂર હતી, કારણ કે કાલીય નાગના વિષથી આ બધું જળ અશુદ્ધ થઈ ગયું હતું. અને એની જીહવાથી શું કરતો હતો? આ બધું ઝેરી પાણીને ઝેરી બનાવી દીધું હતું. અને એ યમુનાના જળને શુદ્ધ કરવા માટે ભગવાને લીલા કરી. ઉરુગમ વિહરન હૃદયન્યાસમ. જાઓ, આ યમુના ભગવાનનું હૃદય છે. અને યમુના જળમાં કાલીય નાગ હતો. એ કાલીય નાગને પણ ભગવાને શું કર્યું? જો ભગવાને માર્યો નથી નાગને, આ સમજ. હવે છે આ કાલીય નાગ એટલે કામ અને ક્રોધ. આ સમજ. કામ અને ક્રોધને મારવાના નથી. આ કામ અને ક્રોધ જે છે એનું અવ્યક્ત સ્વરૂપને, કામનું અવ્યક્ત સ્વરૂપ એટલે રાગ અને ક્રોધનું અવ્યક્ત સ્વરૂપ એટલે દ્વેષ. રાગ દ્વેષ શું કરે? કામ ક્રોધ રૂપે વ્યક્ત થાય. ભગવાન એવું નથી કહેતા કામ અને ક્રોધનો નાશ કરવાનો છે. ભગવાન એટલું જ કહે છે તયોહો વશમ ન આગચ્છે. કરવાનું શું છે? કામ અને ક્રોધના વશમાં થવાનું નથી. એમ કાલીય મર્દન ભગવાને કર્યું. અને કામ અને ક્રોધનું સ્વરૂપ જે આ કાળીય નાગ છે એને શું કર્યું? પોતાના વશમાં કર્યું. અને ત્યાંથી એને શું કર્યું? તું યમુના જળનો ત્યાગ કરીને અહીંયાથી નીકળી જા. નાશ નથી. કામ ક્રોધનો કોઈ નાશ કરી શકે જ નહીં. આ સમજ. પેલા ભલભલા મહાત્માઓ બોલતા કામ અને ક્રોધનો નાશ કરો, કામ ક્રોધની નિવૃત્તિ કરો. પણ કોની નિવૃત્તિ કરો? ભગવાન સ્વયં કહે છે કામોસ્મી ભરતર્ષભ ધર્મ અવિરુદ્ધ કામોસ્મી. આ ઈચ્છા તો હું છું. ઈચ્છા શક્તિ ભગવાન છે. આ સમજ. પણ ઈચ્છા શક્તિને આપણે જો અધીન થયા તો કાલીય નાગ જેવી હાલત આપણી થાય. અને એટલે કે છે આ પ્રકારથી યમુના જળમાંથી કાળીય નાગને બહાર કાઢી નાખ્યો. તત કર્મ દિવ્યમ ઇવાન નિશયાનામ દાવાગ્નિના શુચિવને પરિદખ્યમાને. પેલું જંગલમાં યમુના તટ પર જયારે બધા ત્યાં હતા ત્યારે ત્યાં શું થયું? પેલો દાવાગ્નિ થયો. પરિદખ્યમાન બધા બળી રહ્યા હતા. પણ ભગવાન ત્યારે બાળ કૃષ્ણ જા બાળ કૃષ્ણ તરીકે ભગવાન ત્યાં હતા. અને જંગલમાં દાવાગ્નિ લાગ્યો, બધા બળી રહ્યા હતા. ત્યારે ભગવાને બધાને કીધું બધા આંખ મીચી જાઓ. જો આ સમજ. ગોપ બાળક બધા બહુ ભોળા નિર્દોષ. જેવું ભગવાન કીધું આંખ મીચી જાઓ એટલે બધા આંખ મીચીને એમ બેસી ગયા. જાણ કેમ? તો પેલું ભગવાન શું કરવાના? પેલો દાવાગ્નિ બધો ભગવાને શું કર્યું? નેત્ર પિધાય બધાને પેલી આંખ મીચી ગયા. અને પછી ભગવાને શું કર્યું? પેલો અલૌકિક રૂપ ધારણ કરીને આખું ને આખું એ બધું અગ્નિ ભગવાન શું કરી ગયા? પી ગયા. અગ્નિ લોકોની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન અગ્નિ પણ આ પી ગયા. આમ આ ભગવાનની અધિગમ્ય છે, અનધિગમ્ય. આ ભગવાનની લીલાને સમજવી કેવી છે? અનધિગમ્ય આપણે સમજી શકીએ એમ છે. આ બધી અલૌકિક લીલાઓ ભગવાન કરી રહ્યા છે. અને એ લીલાને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન પણ કરીએ તો ભગવાન કઈ રીતે દાવાગ્નિ પી ગયા છે. એટલા માટે પેલા બાળકોને શું કહે? એ લોકો જોઈ શકે ને. એ લોકો જે એવું જુએ ને તો ભગવાન અગ્નિ પીએ આ બધા બેહોશ થઈ જાય. જો સમજ. જેમ પેલું ભગવાન ત્યાં પેલા યમુનામાં પડ્યા, માં યશોદા સહિત બધા શું થઈ ગયા? ગભરાઈ ગયા. આ બાળક છે. આ બાળક શું કરવાનું નાગ સામે? આમ બધા ગભરાઈ નહીં જાય એટલે ભગવાને બધાને શું કર્યું? નેત્ર બધાની આંખ વિચાર્યું.
ગૃહણીતઃ યદ્ બંધમ અમુષ્યમાતા શુલ્ભમ સુતસ્ય નતુ તત્તદમુષ્યમાતિ. અને ભગવાનની અચિંત્ય શક્તિ તો કેવી છે. પેલી માં એને બાંધવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી, જેટલું દોરડું લે બધું દોરડું શું થતું હતું, પણ ટૂંકું જ પડતું હતું. ભગવાન માં ગમે એટલો પ્રયત્ન કરે, પેલી યશોદા થાકી ગઈ. જો સમજ, જો આ સમજ, આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો પછી આપણે છે ને પ્રયત્નમાં એવા ડૂબી પડે ને પેલા ભગવાને ભૂલાઈ જાય. સમજ, ભગવાનને બાંધવા માટે પેલો યશોદાને એમ કે હું આ ભગવાનને બાંધું. ભગવાન કે તું બાંધવા વાળી કોણ? જા સમજ, પેલી પ્રયત્ન કરતી જ રહે. ભગવાન પેલો બંધાયા છે તો પેલી યશોદા થાકી ગઈ. થાકીને જ્યાં એને છોડ્યું, આવું આપણું આવું જ છે. આપણે પ્રયત્ન કરતા જ નહીં. હું હંમેશા એટલે કરો પ્રયત્ન, પણ 5 મિનિટ જરાક શાંતિથી બેસો તો ખરા. કઈ જ કરવાનું હકીકત તો તમે કરશો ને પછી તમને એનો મહિમા ખબર. આપણે આદત પડી ગઈ. જપ કર્યો, તપ કર્યો, ધ્યાન કર્યું, પૂજા કરીને, પાઠ કરીને, રસોઈ કરીને, બેંકમાં સતત આપણે શું કરીએ? પ્રવૃત્તિ જ કરીએ. છોડી દો પ્રવૃત્તિ. 24 કલાકમાં એક 10 જ મિનિટ હું તમને કહું, કઈ જ કરવાનું ને, ચૂપચાપ બેસી રહો. મનમાં કયા વિચારો આવે એ જોવાની પણ જરૂર નથી. જે વિચારો ઉઠે ને ઉઠવા, ત્યાં સમજો હું જે કહું. સાક્ષી ભાવની પણ હું વાત નથી કરતી. ચૂપચાપ તમે તમારી જાત સાથે બેસો. વિચાર ઉઠે છે, ઉઠવા ચૂપચાપ. આપણે પણ શરીરથી નહીં કરીએ ને તો પેલો મનથી, ઇન્દ્રિયાણી સંયમ યાસ્તે મનસા સ્મરણ. પેલો શરીરથી શાંત બેઠો એટલે વળી પાછું શું કરે? મનસા સ્મરણ. એટલે હું કહું, મનસા સ્મરણ જે કઈ યાદ આવે ને તો યાદ આવવા દેવાનું. એને પણ નહીં, તમારા મનમાં જે વિચારો ઉઠી રહ્યા છે એને પણ તમારે અટકાવવાની જરૂર નથી, એને પ્રવૃત્ત કરવાની જરૂર નથી. ચૂપચાપ જાતની સાથે બેસતા શીખો. આ સમજો, ધ્યાન એટલે કે તમારી જાતને તમે એપોઇન્ટમેન્ટ આપો. આપણી દુઃખનું કારણ એ છે કે આપણે આપણી જાતને એપોઇન્ટમેન્ટ આપતા જ નથી. ભગવાનને એપોઇન્ટમેન્ટ આપીએ છીએ, જગતને એપોઇન્ટમેન્ટ આપીએ છીએ, કુટુંબને એપોઇન્ટમેન્ટ આપીએ છીએ, પણ પોતાની જાત સાથે બેઠા તમે? આ સમજો, 10 મિનિટ. પેલી માં યશોદા પ્રયત્ન કરતી રહી, પણ જ્યાં એને પ્રયત્ન છોડી દીધા, એને ખબર પડી કે હવે આ મારું કામ છે જ નહીં. જ્યાં એને છોડ્યું તો ભગવાન બંધાઈ ગયા. જા સમજ. અને પછી માએ કીધું મોડું ખોલ. કેમ? તે માખી ખાધી. માં નથી ખાધી. મને બલરામે કીધું. બલરામ જુઠ્ઠું બોલે જ નહીં. મોડું ખોલ. યજુદ્રુપદસ્ય વદને ભુવનાની ગોપી સંવિક્ષ્ય શક્તિમના શંકિત મનાહ. અને જ્યાં ભગવાને મુખ ખોલ્યું અને માં યશોદાને શાના દર્શન થયા? 14 ભુવનના દર્શન થયા. 14 ભુવન જ નહીં, કોટી કોટી બ્રહ્માંડના દર્શન થયા. અને જ્યાં કોટી બ્રહ્માંડના દર્શન થયા, શંકિત મનાહા, એના મનમાં શું થઈ? શંકા થઈ ગઈ. આ મારો લાલો છે, આ કોણ છે? જાણો, એટલે ગભરાઈ ગઈ. મનમાં શંકા થઈ ગઈ કે આ મારો લાલો નહીં હોય. પ્રતિબોધિતાસિત, ભયભીત થઈ ગઈ. આમ ભગવાનના મુખમાં બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવ્યા. અને જ્યાં પેલે યશોદા માના મનમાં ભય ઉત્પન્ન થયો, શંકા થઈ ગઈ, ભગવાને પોતાની લીલા શું કરી દીધી? પાછી ખેંચી દીધી. અને પછી એમ દળ આંસુ રડવા માંડ્યો. ભગવાને રડવાની પેલી લીલા એવી કરી કે પેલું 14 ભુવન જોયેલું બધું યશોદામાં શું થઈ ગયા?
જ્યાં પેલો લાલો રડવા માંડ્યો, પેલું માનું હૃદય પાછું પ્રગટ થઈ ગયું, પેલું માનું હૃદય પીગળી ગયું. ના 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 લાલા, રડવા જ નથી આ ભગવાન શું ક્યારે કરે એટલે જ કહું. પેલો 14 લોક બતાવે અને પાછા રડવાય લાગે. નારદજી ને એમ થયું ચાલો ત્રિભુવન સ્વામી કૃષ્ણ લીલા કરી રહ્યા છે, હું દર્શન કરવા. ભગવાનને દર્શન કરવા ત્યારે ભગવાન પેલા ઘૂંટણીએ ચાલતા શીખેલા. પહેલાના જમાનામાં તમે જો ને પેલા ઉંબરા હોય ને, ઉંબરા મોટા બનાવતા, પેલા ઉંદર ને બધું અંદર, વીછી ઉંદર બધું અંદર આવે ને, એટલા ઊંચા. અને હંમેશા ઘર જે હોય ને એમાં મધ્યમાં ચોક હોય. પહેલાના ઘર એવા હતા કે ઉપરથી શું હોય, ખુલ્લું હોય, ચોક વાળા ઘર, અને પછી પેલું મુખ્ય પેલું બારણું હોય. એટલે ભગવાન ત્યાં અંદર ને અંદર ફરતા હતા. પછી પેલો કાગડો આવ્યો, પેલો કાગડો દરવાજામાંથી બહાર ગયો, એટલે ભગવાન જ ત્યાં ગયા. ભગવાન પેલા ઉમરા પર ઉભા રહીને એમ જોયો પેલો કાગડો ક્યાં ગયો જાય. અને ભગવાન જોતા હતા, પશુ પક્ષી જોતા. જોવામાં ભગવાન આમ નમવા ગયા ને એટલે ભગવાનનું પેટ ઉમરા પર ને પગ ઉપર ને હાથ આ બાજુ ઉપર, પેલા હાથે આ બાજુ લાગે ને પેલા પગે નીચે લાગે ને. ભગવાન શું થઈ ગયા, ટીંગાઈ. હવે એક વખતે પેલા નારદજી ત્યાં આવ્યા. નારદજી જુએ છે તો ત્રિભુવન સ્વામી યશોદાના ઘરે ઉમરા પર શું થઈ રહ્યો છે, ટીંગાઈ જાય. આમ ભગવાને શું છે, આવી અનેક અદ્ભુત લીલાઓ ભગવાને કરી. એટલું જ નહીં, નંદમ ચ મોક્ષેતી ભયાદ વરુણસ્ય પાશાદ ગોપાન વિલેશુ પિહિતાન. આ પેલા વરુણ લોકમાં એકાદશીનું વ્રત કર્યું, સ્નાન કરવા ગયા નંદ બાબા. વરુણ લોકમાં શું કર્યું, લઈ ગયા. તો ત્યાં ભગવાન વરુણ લોકમાં ગયા અને નંદ બાબાને શું કર્યું, વરુણ લોકમાંથી લઈ આવ્યા. અને વરુણ લોકમાં ગયા. વરુણ દેવતાએ કહ્યું મારે કોઈ શત્રુ ભાવ નથી, તમે મારા લોકમાં પધારો, તમારા દર્શન અમને થાય. અને એટલા માટે હું આ નંદ બાબાને લઈ આવ્યો છું. તમે અહીંયા આવ્યા, અમારા પર અનુગ્રહ કર્યો, એ જ તમારી મોટી કૃપા છે. આજ અમારે કૃપાની જરૂર હતી, તમે નંદ બાબાને લઈ જાઓ. આમ નંદ બાબાને વરુણ લોકમાંથી છોડાવ્યા. એટલું જ નહીં, વ્યોમાસુર આવ્યો. તો વ્યોમાસુરે પણ બધા ગોપ બાળોને શું કર્યું, ગુફામાં બંધ કરી દીધા. ત્યારે પણ ભગવાને શું કર્યું, આ વ્યોમાસુરથી બધા ગોપ બાળોને છોડાવ્યા. આમ ભગવાન રાત દિવસ શું કરતા, આ બધા અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરીને ભગવાન આ બધાને કૃપા કરી રહ્યા હતા. અનેક પ્રકારથી ભગવાન બધાની રક્ષા કરી રહ્યા હતા. કારણ કે ગોપ બાળો પૂર્ણ હતા, કોને શરણાગત હતા, આ ભગવાનને શરણાગત હતા. આમ આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જો આગળ કહ્યું ને, શ્રી કૃષ્ણના જીવનનું પ્રયોજન એક નથી, અનેક પ્રયોજન છે. અને આ બધા કેવા કેવા પ્રયોજન ભગવાન અહીંયા સિદ્ધ કરી રહ્યા છે, કેવી કેવી લીલાઓ કરી રહ્યા છે, એ બધું અહીંયા વર્ણન છે. આવતીકાલે આપણે આગળ જોઈશું. આપણે કોઈ ભાગવત પૂરું કરવાની ઉતાવળ નથી. આપણે ભગવાનની લીલાનું શ્રવણ કરીએ. ભગવાનના લીલાના શ્રવણથી આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય, એ જ આપણું પ્રયોજન. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સન્તુ નિર્ભયાઃ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગળં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિદ દુઃખભાગ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતં ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણમદચ્યતે
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।